गोपाल अरे ब्रैंड गोपाल भैया बारे आगे रहेगा अरे नहीं ना तू जा 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 बैठा स्वाहा स्वाहा ओम जय महादेव जन्म मृत्यु जरा वेद काम बंदने ही स्वाहा सर्वबाधा प्रसमनं त्रैलोक्यस्य दिलेश्वरी देवविगतया कार्यस्कन्धे विनाशर स्वाहा यस्मरे पुण्डरीकाक्षसभाय विहङ्गरस्वती लक्ष्मी होमः कमलफलः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये स्वाहा वेचोनो प्रसाद मंगाला ए वेचोनो प्रसाद प्रवेश कई दे ओ पराग वेचोनो प्रसाद पूछिले वेचोनो प्रसाद आ એને ચાલુ આ ये तो हस्ते जलमालाय चमची भरी जल भरी राखो जय यजमानो प्रदस्य ग्रमणाधाराद्यर्थं विनायकादि सप्तदेवाः तन्त्रेण उत्तरपूजनं च करिष्ये मुखिलपाणि संकल्प हतमफुलने सुखमकि राखो ये यंत्र जे पूजा करी ने तमे ये यंत्र तमारे घरे लई जवाना छे हां यंत्रनी महापूजा थई आपणे आवाहन कर्यानी पर सिद्ध यंत्र थई गयुं छे भगवतीनुं ये यंत्रनो 100 रुपया खाली आपवाना तमारे अशोकभाईने રહેશે ચાલો દરેક દેવોનો અત્યારે વિદાય પૂજા કરીએ છીએ બીજો પ્રસાદ કરો ને અંદર હું મૂકી मंदिर में ओम अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातपितौ हिरण्यवर्णमौल समेतविष्णो यथा जलं गो ब्रह्म सर्वलोके विदामः धर्मस्तुभ्यं सर्वकमोदकप्रियां गुरुणे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमोऽस्ते महारब्धे शिवाय शरणं नमः भगराय नियतां प्रणदास्मदा रूपे जगन्ते
तेन शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमस्तेव रक्षिताय सदा आदि तीक्ष्ण महाकाय कल्मान्ते दहन भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुदाताकुमर्षे स्वस्पते नमस्तुभ्यं पूजया विरद प्रभो धान्यानि समस्तं कुरु सर्वदा ग्रह राज्य प्रयजन्ति ग्रह राज्य हरन्ति च हेतु व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सिद्धराजरा हे वाणीनाथ महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके गौरी नारायणी नमस्ते गुरुराग्ने सहित विनायकादि आयुध देवाभ्यो नमः फूल का स्थापन बाजू बधाई दो उत्तर पूजनार्थे गंधाक्ष नमः संपूज्य द्रोण चमची परि जल मुगिल धारी मां उत्तर पूजनार्थे विनायकादि देवाभ्यो नमः धूपं परिकल्पयामि दीपं परिकल्पयामि नैवेद्यं दयामि जमलाग्नि घटनिवा जल परोसर करा घटकद्यानि दरिद्रेर आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् हरिद्रा बोलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये हरिमा पारी मुकिलो बिलो हथ नवो प्रसाद मुक्या छाटा करो मलेन नैवेद्यम जलेन संप्रोक्ष्य डाबातो प्रदोराको जमनाति जमारो भगवान ने ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा ओमानाय स्वाहा चार पर चमची भरी पानी मुकिलो मध्य जलम पूर्व उत्तरादि कस्तम गभक्षाल आचमनीय समर्पयामि करोड़ वर्तार्थे ब्रह्म प्रकटस्करोमि मुखवासार्थे भगवल धाम दक्षिणार्थे नमस्ताराय चमची वडे जल भरी राखो उत्तर पूजनार्थे विनायकादि स्थापित देवमुखी पाणी प्रियदान नमः पगी लगी राखो अग्नये सृष्टि कृते स्वाहा इदम अग्नये सृष्टि कृते ओम भुः स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा अग्नये से स्वाहा वरुणाय सवित्रे विष्णवे विष्णुभ्य देवे विमरुत्के प्रसर्गे विष्णु स्वाहा वरुणाय दित्यादिनाय स्वाहा ओम स्वाहा चमची वडे जल भरी राखो इंद्रादि दस दिक्पाल देवता सहित विनायकादि सभी देवा अजरादि क्षेत्रपाल देवा तंत्रेण बलिदानं च बलिदान कराओ एमनी आगे ले लो पहले ही क्या तो ने मारा तो करे છે હા જેમ મોકલ્યો જો કી નતન ના ભાઈ અરેજ હેન્ડલ कर लिया बताने से मैंने छोड़ा वाला बरोबर ना छोड़े तो ये तरफ मारा रकम आपास आप लाल दे એવું લાવ ભાઈ આગળ આગળ તલવાર હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખો કુંડને દિશાઓમાં ફરતા 10 દીવા મૂકેલા છે આગળ સ્થાપનમાં ગરબા કરવા દીવા કરેલા છે આ મોટો દીવો બલિદાનનો આપણે આગળ અર્પણ કરીએ છીએ પ્રગટ થયેલા બધા દીવાને પગે લાગો સવારે દિશાઓમાંથી રક્ષા માંગેલી કોઈ વિઘ્ન આવ્યું નથી બધો યજ્ઞ આપણો સંપૂર્ણ પૂરો થવાયો છે એ દેવોને આપણે બલિદાન આપીએ ઓમ ઇન્દ્રાદિ દસ્તિપાલ દેવતા દેવ વિનાયકાદિ સમિત દેવાદિ ક્ષેત્રપાલ દેવાભ્યો નમઃ દેવી ગંધાક્ષ પુષ્પાદ ભીષ્વામહં પૂજયામિ તમારી નજીક દીવો હોય ત્યાં આગળ પધરાવી દો चमची वडे जल भरी राखो इंद्रादि दस्तिपाल देवता देव विनायकादि सपित क्षेत्रपाल देवाभ्यो नमः सा दीपाय शबलिं
મૂકી દો પાણી સમર્પયામિ પગેલા કોઈ દીવડાઓને બોલો ભો ભો ઇન્દ્રાદિ દસ દિક્પાલ દેવતા વિનાયકાદિ સ્થાપિત દેવતા અજરાદિ ક્ષેત્રપાલ દેવતા દિશો રક્ષ બલિભક્ષ મમ સકલ કુટુંબસ્ય ગ્રામસ્ય અભ્યુદય ગુરુત આયુ કરતા ક્ષેમ કરતા શાંતિ કરતા પુષ્ટિ કરતા तुष्टि करता निर्विघ्न करता कल्याण करता यूयम वरदा सुखदा भव चमचीवड़े जल भरी राखो अनेन पूजन पर कमलेना अनेन ग्रह दस्तिपाल देवता हिरण्य गादी समझ रक्षेत्रपाल देव हम सुदपाणी ચમચીથી જળ ચડાઈ એને હાથથી લૂછી નાખો કંકુના પાત ચાંદલા કરો નાના છડી બાંધો ફૂલ ચોખા પધરાવો દરેક ભાઈઓ હાલમાં ફૂલ તો ખાલી ઉભા રહી જાઓ આપણે આ બલિદાન ઉપર ચકલે જવાનું છે चलो बेरो તમારા જોડે જે શ્રીફળ છે એ શ્રીફળને લાલ છડી બાંધો ફૂલ ચોખા પૂજા પધરાવો ફોટો પાડવાનો છે યાર બધા લાઈન કામ બધા આમ દેખાવ ઉભા લઈ મહારાજ યજમાન કેમનું જશે મેં તો બહુ ફોટો પડ્યા બસ પડાય તો ફૂલ ચોખા તમે લોટો ગોળ પાણી રેડ દો અને આસપાસ જઈને બધા યજ્ઞ મંડપમાં શ્રીફળને કંકુના ચાંદલા પાંચ કરો ફૂલ ચોખા પૂજામાં બધું પધરાવો તમારે નહીં લેવાનું અમારે અહીંથી આવશે
વાગ્યા ક્ષેત્રપાલ જય મા વરદાયની. આ જે પ્રોજેક્ટ દેખાય છે તે 1 નંબર, 2 નંબર અને આ 3 નંબર છે. આ 3 આઈડિયા છે મારા. આ 1 નંબર, આ 2 નંબર અને આ 3 નંબરનો પ્રોજેક્ટ છે મારો. પછી એને હું ક્લોઝઅપ બતાવીશ. આ છે ને મારે તાવડી પ્રોજેક્ટ છે. એમાં અહીંયાથી અહીંયા સુધી 20 ફૂટ અંતર છે અને ઊંડાઈ 6 ઇંચ ઊંડાઈ છે અહીંયા આગળ સેન્ટરમાં. એટલે કે અહીંયાથી આમ જઈએ તો સેન્ટરમાં ઢાળ આવે છે તે 6 ઇંચનો ઢાળ આવે. અહીંયા આ રોડ છે, આ રોડ છે અને અહીંયાથી આમ જઈએ 6 ઇંચનો ઢાળ છે. આ પ્રોજેક્ટ નંબર મારો 1 છે. જે રોટલી અને ભાખરી બનાવવાની જે તાવડી આવે છે ને એના જેવો આકાર છે. હવે હું તમને એનું 3D બતાવું છું. આ જે આકાર દેખાય છે એ 3D છે, પણ આને આમ રાખો કરીશું અને બીજા કલરમાં જોઈશું આપણે તો થોડોક આઈડિયા આવશે કે આવો શેડ હશે. રોટલી અને ભાખરી બનાવવાની તાવડી જેવું, અને એને કલરમાં જોવા જઈશું પણ નહીં દેખાય, બરાબર નહીં દેખાય. આ થયો મારો પ્રોજેક્ટ નંબર 1. હા, હવે પ્રોજેક્ટ નંબર આપણે 2 જોઈશું. પ્રોજેક્ટ નંબર 2 આ ટાઈપનો છે. એમાં આ પોઈન્ટથી અહીંયા સુધી 20 ફૂટ અંતર છે. અહીંયાથી આ 3 ફૂટ અંતર છે અને અહીંયાથી માંડીને અહીંયા 13 ફૂટ અંતર છે. અને આ સ્ટેપ પગથિયા ટાઈપનું છે. હવે હું તમને એને પગથિયાના રૂપમાં થોડોક આઈડિયા આપવા પ્રયત્ન કરીશ. આપણે શેડેડ કરીએ છીએ, શેડેડમાં કરીશું અને 3D બનાવીશું. પહેલાં શેડેડ રાખીએ છીએ એટલે તમને થોડોક અંદાજ આવશે કે આ રોડ છે. રોડ કરતાં 4 ઇંચનો એક સ્ટેપ છે, પગથિયું છે, અને ફરી પાછું 4 ઇંચ પછી બીજું પગથિયું છે. અને આ રીતે આપણે એને સમજી શકાય. હજી એક તમને બીજા કલરમાં બતાવીશ. એટલે આ શેડેડ છે, એટલે આનાથી વધારે ખ્યાલ આવશે કે જેમ એ બેસી શકાય અથવા આ જગ્યા પર ઊભા રહી શકાય, ઘણું લાંબુ પગથિયું મળે અને પલ્લીજીને લઈને ઉતરવું હોય તો પણ ઉતરવામાં તકલીફ ના પડે એવી રીતનું છે. અહીંયા 4 ઇંચ અને 4, 8 ટોટલ 8 ઇંચનો ખાડો છે આપણે એમ કહીએ. અને આ જે સફેદ દેખાય છે ત્યાં આગળ ટાંકી મૂકી શકાય અંડરગ્રાઉન્ડ. એટલે કે હવે પાઇપલાઇન કરવાની જરૂર નથી પડતી. જે ટાંકી હશે અહીંયા જશે, ઘી અભિષેક થશે તે અહીંયા થશે. હવે હું તમને 3Dમાં બાજુમાં બીજું મોડેલ બતાવીશ જે આ છે. તો અહીંયા આપણે પલ્લીજી પણ મૂકેલા છે, વધારે અંદાજ આવશે કે શું કરી શકાય. તો હું હવે તમને એક તો પલ્લીજીની નીચે શું મૂક્યું છે બતાવી દઉં. આ પલ્લીજીની નીચે ટાંકી પણ છે અને લોખંડની જાળી પણ છે. એટલે જે કંઈ ઘી અભિષેક કરીએ આપણે તો એ આ જે કાણા કાણા છે એમાંથી ટાંકીમાં પડી શકે. અને અહીંયા પણ જેમ અહીંયા આ છેડેથી આ છેડે 20 ફૂટ, આ છેડેથી આ છેડે 13 ફૂટ અને આ છેડેથી આ છેડે 3 ફૂટ. અહીંયા રોડ 4 ઇંચનો પગથિયું અને 3 ફૂટ આનો ભાગ છે. આ ફરી પાછું 4 ઇંચનું પગથિયું અને આ અંતર 13 ફૂટ એમ કરીને આ વસ્તુ બતાવેલી છે. આ સ્ટેપ આપવાનું કારણ એવું છે કે મેક્સિમમ ઘી જમા થઈ શકે અને આરામથી અંદર જઈ શકે, એટલા માટે મેં લાંબુ પગથિયું આપ્યું છે. કદાચ બની શકે આના કરતાં આપણે મોટું કરવું પડે તો આપણે મોટું પણ કરી શકાય. મેં 3 ફૂટ રાખ્યું છે, 4 ફૂટ કરો આટલે સુધી આવી જશે. હવે જે ઘી અભિષેક થશે ને આ રોડ ઉપર નહીં જાય. આપણો હેતુ એક જ છે કે ભાઈ આપણું ઘી કોઈના પગ નીચે ના આવે, શ્રદ્ધાળુના પગ નીચે ના આવે, છતાં પણ અભિષેક થાય. તો આ પ્રોજેક્ટ બધા કરતાં મને એટલા માટે સારો લાગે છે કે સમજો કે હું એને ટોપ એંગલથી બતાવું છું. આ ટોપ એંગલથી છે જે, તો આ જે પેવરિંગ હોય છે આ મોટાભાગે ચોરસ પેવરિંગ હોય છે. આ જે પેવરિંગ હોય છે મોટાભાગે ચોરસ હોય છે. તો આ આરામથી ગોઠવી દેવાય આની. અને એમને સજેશન આપ્યું કે તમારો જે તાવડી પ્રોજેક્ટ છે અમે સમજેલા છીએ અને કરવા જેવો છે, અને તમે શરૂઆત કરવી હોય તો પહેલાં મંદિરમાં કરો. અને જે હાલ વિડીયોમાં દેખાય છે એ જગ્યા છેલ્લામાં છેલ્લો ચોક ગણાય છે એ લોકોનો. અને અહીંયા પલ્લીજીનો અભિષેક થઈ ચૂક્યો છે. એના પછીનું જે દ્રશ્ય દેખાય છે તે દેખાય છે.
અમારો તાવડી પ્રોજેક્ટ એટલે કે જેમ આપણે રોટલી ભાખરી બનાવવાની તાવડી હોય એવો તાવડીનો આકાર આપવો, એમાં પલ્લીજીને ઊભા રાખવા અને પછી જેમ અભિષેક કરીએ છીએ એમ કરવું. આ તાવડી જે હશે તે સામાન્ય રીતે જે ઢાળ હોય છે એ 6 ઇંચનો ઢાળ હશે, સેન્ટરમાં 20 ફૂટનો ડાયામીટર હશે અને એ તાવડીની અંદર જેમ બાથરૂમમાં ટાઇલ્સ લગાવેલા હોય છે એવી રીતે ટાઇલ્સ લગાવેલા હશે. એમાં જેમ બાથરૂમમાં પાઇપલાઇન સિસ્ટમ હોય છે દેખાતી નથી એવી પાઇપલાઇન સિસ્ટમ પણ હશે, જેનાથી એ અભિષેક થયેલું ઘી યોગ્ય જગ્યાએ જશે. પ્લાન નંબર 2 છે જે અહીંયા 5 દિવસ માટે પલ્લીજી અહીંયા ઊભા રહેતા હોય છે પૂનમ સુધી અને ત્યાં અભિષેક થતો હોય છે. પલ્લીજીની એક્ઝેક્ટ નીચે એક ભાઈ તમને દેખાતા હશે, જે ભાઈ જે ઘી ભેગું કરી રહ્યા છે. એને એટલા માટે બેસવું પડે છે કે ઢાળ બરાબર નથી, જેથી એ ઘી એ ચોકડીમાં પડતું નથી, ફેલાઈ જાય છે. પલ્લીજીને આવી રીતે વચ્ચે મૂકી દઈએ અને તાવડી જેવો આકાર હોય તો, અને ગમે એટલું ઘી અભિષેક કરો પલ્લીજી ઉપર, પણ એ ઘી આ તાવડી આકારના કારણે પાઇપ વાટે આપણે એને જ્યાં લઈ જવું છે ત્યાં આ પાઇપ વાટે એને ઢાળના કારણે અંડરગ્રાઉન્ડ આ બધું કામ કરેલું હોય તો એ ઘી એ ટાંકીમાં પડશે જ્યાં આપણે લઈ જવું છે અને એ ઘી ડાયરેક્ટ એમાં જમા થશે અને એમાંથી એને બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરી શકાય મોટર દ્વારા, કોઈ પણ રીતે ડોલ દ્વારા, કંઈ પણ. તો આ 2 પ્રોજેક્ટ એવા છે કે જે આપણે બનાવી શકાય તાત્કાલિક ધોરણે, અને એ સક્સેસફુલ લાગે તો આપણે ગામમાં બીજા 5 ચોક બનાવીએ આ વર્ષે એવી શક્યતા મુકાય. ઊંચાઈ છે 4 ઇંચ જેટલી હોય છે લગભગ. એને આપણે સિમેન્ટના પેવર બ્લોક કહીએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતીમાં બંનેમાં તમે વાંચી શકો. બંને આરસીસીના હોય છે, સિમેન્ટના હોય છે. અને જેવો પ્રસંગ 12 મહિના સુધી આ પેવરિંગ અહીંયા એક વખત મૂકો ને, એક વખત એટલે આ રોડ અને આ 2 એક લેવલ થઈ જાય. અહીંયા ઉપરા ઉપરી 2 વખત મૂકો તો આ રોડ અને આ 2 બધું એક જ થઈ જાય. તો આપણે ચોરસમાં જો વિચાર કરીએ, આને ચોકડી કહીશું આપણે, તો ચોકડી બનાવી અને 4-4 ઇંચના આવા સ્ટેપ આપીશું, પગથિયા આપીશું અને પ્રસંગ કરશું તો ઘી છે ને રોડ ઉપર નહીં જાય, રોડ ઉપર ફેલાઈ નહીં જાય અને ભક્તોના પગ નીચે નહીં આવે. બીજી કોશિશ એ કરી શકાય કે અહીંયા પ્લાસ્ટિક મોટું ઢાંકી શકાય છે આપણાથી દિવસ દરમિયાન. જ્યાં સુધી પલ્લીજી નથી હોતા ત્યાં સુધી અહીંયા પ્લાસ્ટિક ઢાંકી શકાય છે. અને પલ્લીજી નજીક આવી ગયા હોય, ધારો કે અહીંયા આવી ગયા છે પલ્લીજી, તો અહીંયા એખાદે પ્લાસ્ટિક આને લઈ લેવાય. હવે આ જે સાઇઝ મેં પસંદ કરી છે એ મારી મરજીથી કરી છે અત્યારે, પણ આને હવે ડિપેન્ડ કે આપણી ચોક કેવડો છે એ પ્રમાણે નાની અથવા મોટી કરી શકાય. આની જે પહોળાઈ મેં નક્કી કરી છે એ પણ ફેરફાર કરી શકાય. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે એ સોલ્યુશન લાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ઘી અભિષેક પણ ગમે એટલું થઈ શકે અને કોઈના પગ નીચે ના આવે, માતાજીના ઘીનું અપમાન ના થાય. આશા રાખું કે કદાચ મારા જે 3 પ્રોજેક્ટ મેં બતાવ્યા, 1, 2 અને 3, તો એમાંથી કદાચ આ ચોકડીવાળો વધારે ગમશે એવું મારું માનવું છે. તો કોશિશ કરીએ કે આખતે રૂપાલ ગામના રાજી થઈને મને માની જાય મારી વાતને, અને એક આ પ્રોજેક્ટમાં અમે અમારા ખર્ચે આ ચોકડી તાવડી જે કહો તે તમે જે ઈચ્છા રાખશો તે અમે બનાવવા તૈયાર છીએ. આનાથી એક તો માતાજીની શ્રદ્ધા વધશે, લોકોનું ઘી ખૂબ જ આવશે, જે આવે છે એના કરતાં પણ વધારે આવશે, અને કોઈને અપમાન નહીં થાય. સૌથી પહેલાં ગરીબોનું અપમાન નહીં થાય. જે ગરીબો ઘી ખોબે ખોબે ભરતા હોય છે, આટલો સરસ પ્રસંગ છે આપણો પલ્લી ઉત્સવ જેને કહીએ છીએ, દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે, અને છતાં એ ઘીમાં એ પ્રસંગમાં લોકોને ઘી ખોબે ખોબે ભરાવવું પડતું હોય. આજના 21મી સદીમાં પણ આપણે પાસે એનો સદુપયોગ ના કરીએ આપણે એક સારા ઘીનો, અને એ ગરીબોને આપણે ચોખ્ખું ઘી ના આપીએ તો એ આપણે શોભે નહીં આજના જમાનામાં. તો સરસ મજાનો પલ્લી ઉત્સવ 2024 થાય, અને આશા રાખીએ કે ઘી 50 કરોડનું જે આવે છે, 70 કરોડનું આવે, 100 કરોડનું આવે, પણ એ બધે એકદમ શુદ્ધ રહી શકે અને શુદ્ધ થઈને બધા ખાઈ શકે. કોઈકની રોટલી પર ચોપડવા જેવું રહે તો ભગવાન પણ રાજી રહેશે અને જે ગરીબો જે ઘી ખાવાના છે એ લોકો પણ રાજી રહેશે, આશીર્વાદ આપશે, એમના બાળકો આશીર્વાદ આપશે, એમના મા બાપ આશીર્વાદ આપશે. જય મા વરદાયિની.
શક્તિનગરના રહેવાસી ભક્તજનો અને શ્રીફળ ઉપવાનો સમય થઈ ગયો છે તો જે અહીંયા સ્વયંસેવકો હતા, જે મિત્ર મંડળ છે, જે યુવક મંડળ છે, એ બધા યજ્ઞશાળાએ આવી જાઓ. હવે શ્રીફળ ઉપવાનો સમય થઈ ગયો છે તો સર્વ મિત્ર મંડળ અહીંયા આવી જાઓ. દરેક જરા ભૂલ તો કાલે અગ્નિનારાયણ પધરાવી દો. પૂર્ણ હરિ સમય પૂર્ણાગ્નિ નમઃ હરિ ધર્માધિપતિ સંભોજ્યા. તમારું જે શ્રીફળમાં છે એની પણ ભૂલ તો કામ કો કલ્યાણ ધાત્રી કલ્યાણી સર્વગા મંત્ર પૂર્ણી યજ્ઞ સૌરભ્ય અર્ધ પૂર્ણાહુતિ નમઃ દ્રવ્યાય જગ્યા પર ઉભા રહી જાઓ. દરેક જરા શ્રીફળ લઈ લો પોતાનું. યજમાન પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ તમે જે શ્રીફળ લાવ્યા છો એ પકડી લેવાનું છે અને એક બીજું ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા પહેલું આ સંક્રાંતિ સુધી પૂરી થાય ત્યારે આ એક જ શ્રીફળ ઉમાશે. એના પછીનો વશોદ્ધારા બોલાય ત્યાર પછી બીજા બધા શ્રીફળ ઉમાશે. बोल श्री अम्बे मात की है, कुल देवी मात की है. ओम ऋषिर्वाच जगन्नाथय सुरगणानि हते दिवीर्यै तदमेन्द्रात्मनि सुरारि बले दिव्या देव्याययाजतमिदं जगदर्मसत्यानि जय सदैव गणशक्ति समवर्ध्या प्रभावमतुलं भगवानन्दो ब्रह्माहरस्तनैवक्तुमलं बलञ्च श्री स्वयं विकृतिरं भवनि समलक्ष्मी भावतमनं कृतधियां हृदये सुबुद्धि मधुरक्षयकारि भूरि हमेश चरितानि तवात्पदानि सर्वेषु देव शिरदेव गणादिकेषु त्रिगुणामिदो जयर्निज्ञाय जय हरिहरादिविरप्यभार दुर्गा समदीरणेन द्रौपदी प्रयान्ति सकले सुमगेषु देवी महामृगाद्वमभ्यससे सूर्येन्द्रिय तद्वसारी विमानगारी गणवक्तमगन्ति देवी गोविदं प्रकुटीकरालामुदीयं च साङ्कसदरसत्सवियं च नद्या प्रसीद परमा भवति ममाय सदीयो विनाशि अधिको भवति कुलानि प्रदाजनपदे सुधनानि तेषां यथासि न दशीरसि बन्धुवर्गा देवी सकलानि सदैव गर्भनित्यप्रतिदिनं सुकृति करोति स्मृताहरदिवेदिमदे सत्ते प्रदामतिमती वसुभक्तदाजी हदेशकटुमेति सुखं सदे देवरवन्दनाम नरकाय चिराय बाबा भवतीव्रकरोति भवतिमा सर्वासुरादे यत्र हिरोषि यत्र प्रभानि घनविस्फुर
ध्याने सदोग्रे सुराग्रकांति निवाहे नद्रजो दुराना यन्नागदा विलयमध्यमदे मृगान योग्यानम दाविलोके दागदेता वृत्त वृत्त सुमनं तव देवजीलं रूपं दधे तदविजन्यमतुल्य मन्ये यन्तान्तादेव पराक्रमाणामेनि शिवे भगतिदेवता द्वैता तेनो मम भवतिदेश्य पराक्रमस्य रूपं दशत्रमयकार्यतिहारिपुत्र सिद्धे कृपा समानेश्वराय वदेव वरदा भुवनाद्वैवे धनी देवी हत्वा सीतादेवं त्रिभुवनाभयमभ्यभासमस्माकमं परशुराणि भवं नमस्ते वाहिनो देवी वाहि गणकेन जाम्बिके वरदाज्वलेन पाहि जापज्ञाने स्वरेण प्रदीज्यां जादण्डिके रक्षदक्षिण रामणेन स्वरूपस्य उदरस्य त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि जाचन्द्रघोराणि त्रैलक्षास्वन्दकामो दुलगदादेनि यानि छत्राणि दण्डिके सर्वलोकनेनि त्रैलक्ष्माण्डकस्वर्णा तिरुवाजा ओम सुराजुने दिव्ये कुसुमेन धनोद्भवे जगदां दाद्रेण दागन्धा निलेपने वीरासमसन्निधत्ते दिव्ये धूपे सुशोभिता जुमगी समन्धामृतोत्तरो विवाजा सर्वैरन्तो विवादितो देवावधो सर्वानन्दीतमजित्यते यदेवदेवसकृतस्माकं महिषासुरा महेश्वरी जन्मानन्दराधनो इन्द्रया परमावदा नमस्ते सवेरे भी शास्त्रतुल्य अमलानदे सम्पदा दैवोदन्नाथ भविताधनो दम्बिके देवाजा प्रदादि लादे जगदुर्दे सदानमदा देवा वन्दनानि भगवान् भगवान् चलो भगवते विष्णु राम देश प्रभो स्वाहा तम सदा तम ही वज्रकार स्वराब्दिका माता राज्य दानुदार्या विशेषता देवी नमस्ते सर्वदा विदृष्टो महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाजभवती महादेवी महेश्वरी प्रकृति शब्द सर्वस्या गुणदेवी भावनी कालनाग्री महारात्री महारात्री सदानंदा कंसिति मधुरी तमहि संबुद्धिर्भूत लक्षणा जा पुष्टिता तस्य शांतिक शांतिरेव श्री गोरागरिणी जन्मेदा संख्यनी जावनी वाला उजनी वरिगायदा सौम्या सौम्यदा देशे सौम्यभ्य सुंदरी परापराणां परमात्मे परमेश्वरी यच्च किंचित् पतितस्तु सदसत्वाखिलात्मके तस्य सर्वया शक्ति शास्त्रं किन्तु मया यया तया जगदस्कारगणवाणेन्द्रनगरधोषेन्द्रावसन्निधं कृष्णोऽमृतमेश्वर विष्णु शरीरग्रहणमामि जाने वशकारितास्य तत्त्वसुखमान् भवेत् सात्वमिदं प्रभावे सुरगालके संस्कृता मोहे डोजगानर्षो वदनो मधुकेतवो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीलामोदितो लोको बोधस्य कृतामन्यन्तमेतो महासुरो जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी नीलाक्षमा शिवरात्रि स्वाहा नमोस्तुते ईशान कोणे मार्ग कलदेव ममो सर्वो परित्याग इदानां पद्मनां ग्राह्य परिस्तरणमिदृज्य
श्रद्धा मेधामि च प्रज्ञा विद्या बुद्धि श्रियं बलं तेजमायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यमानम् संसप्राशनं पवित्राभ्यां मुखमार्जनम् अग्न पवित्रभक्तिः ब्रह्मणे पूर्णपाददानम् पश्चिमे प्रणिता विमोघः વારા ફરતી આવી બધા પોતપોતાનું શ્રીફળ કોટમાં મૂકી દેજો. नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय नमः નમઃ नमः प्रकृते ભદ્રાય દિયતામ પ્રદાસ્મદા. रुद्राय नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिण्ये सुखाय चरणं नमः अतिशून्यादिरुद्राय नरातस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ. या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ. या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता નમસ્તસ્यै 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 નમो या નમઃ. देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता નમસ્તસ્यै 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 નમો नमो નમઃ. नमः संसप्राशनम् હોય હોય હોય. જે યજમાને નારિયેળ ઓમી હોય તે પોતાની જગ્યાએ બેસી જાઓ અને આરતીની થાળી છે ને એમાં પેલું આરતી આપી છે પૂજાની થાળીમાં આરતીનું કોડિયું મૂકી દો એ આરતીની થાળી ખાલી કરી દો બધું એમાં હું રાધેશ્યામ પટેલ, અમદાવાદ આંબાવાડીથી. મારો ફોન 7016159450 છે. આજે તારીખ 6 ઓક્ટોબર 2024 અને 11 તારીખે
રૂપાલ ગામમાં પલ્લી ઉત્સવમાં દર વર્ષની જેમ કરોડો રૂપિયાનું શુદ્ધ ઘી ગામના રસ્તામાં માતા વરદાયનીના પલ્લીમાં રથ ઉપર અભિષેકના નામે ઢોળી ભક્તોના પગ નીચે કચડવાની, કાદવ કીચડ કરવાની પરંપરા બનાવી દીધી છે. હમણાંથી તો ઘણા પોતાના જૂના બૂટ ચંપલ ફેંકીને જવાની પરંપરા બનાવવા લાગ્યા છે. આ ગંદુ ગટરના નાણાં જેવું ઘી વાલ્મીકી સમાજને લેવાનો હક છે, કરવટું છે તેવી પરંપરા છે. બીજી કોઈ જ્ઞાતિ ના લઈ શકે તેવું કહેવામાં આવે છે. પણ મારી પાસે જાણકારી છે કે આ પલ્લીનું ગંદુ ઘી રાજકોટની સુહાના તેલિયા સાબુ બનાવતી કંપની 100 રૂપિયા કરતાં ઓછા ભાવમાં ખરીદી કરીને લઈ જાય છે. એટલે કે 800 થી 1000ના ભાવનું ઘી માતાને અભિષેક થયા પછી 100 રૂપિયાનું થઈ જાય છે. આ પ્રસંગથી માતાના પ્રસાદનો ભાવ વધવો જોઈએ કે ઘટવો જોઈએ? અભિષેક પછીનું ઘી વાલ્મીકી સમાજ ખાઈ શકે તો હું પટેલ શા માટે ના ખાઈ શકું? વરદાયની માતાના દરબારમાં કોઈ જ્ઞાતિનો ભેદભાવ ના હોય. જ્ઞાતિ ભેદભાવ માનવ સર્જિત છે. જગતજનની માતા વરદાયનીના આશીર્વાદથી હું બધી રીતે સુખી છું. મને રૂપાલ પલ્લીમાં અભિષેક પછી કરોડો રૂપિયાનું કાદવ કીચડ થતું ઘી ખાવામાં કે કોઈનો હક છીનવવામાં કે લઈ લેવામાં મને રસ કે ઈચ્છા નથી. પણ જો માતા વરદાયનીના મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રી નીતિનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ અને રૂપાલ ગામના મહિલા સરપંચ શ્રીમતી વિલાસબહેન ભરતભાઈ ચાવડા બંને આમંત્રણ આપે તો હું સાબિત કરવા માંગુ છું કે નાતજાત, જાતિ પ્રથા, સવર્ણ, નીચ, ઊંચ જાતિ, પછાત જાતિ, દલિત, ઓબીસી, બક્ષીપંચ, અનુસૂચિત જનજાતિ, જનરલ જાતિ વગેરે શબ્દો માનવ સર્જિત છે. કોઈ પણ માતા કે ભગવાનના દરબારમાં માનવ ભેદભાવ ના હોય. માનવ માત્ર એક સમાન. એક ભારત, એક કાયદો, એક ભારત, એક જાતિ, બધા સરખા, કોઈ ઊંચ નીચ નહીં. માતા વરદાયનીના મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રી નીતિનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ 2 દિવસ પહેલા VTVના સમાચારમાં કહ્યું કે પલ્લીમાં ઘીનો કોઈ બગાડ થતો નથી. વાલ્મીકી સમાજ શુદ્ધિકરણ કરીને ખાય છે. હું ગંદા કાદવ જેવા ઘીનો 3 અલગ અલગ જગ્યાએ લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરાવવા માંગુ છું. હું જાણવા માંગુ છું કે ઘી અભિષેક પછી ઘી રહે છે કે નહીં. મારે એ નથી જાણવું કે કેટલું ગંદુ છે. બીજું એ જાણવું છે કે હું આધાર કાર્ડ પ્રમાણે પટેલ છું તો મને અથવા મારા પરિવાર ઉપર માતા વરદાયનીનો પ્રકોપ થાય છે કે નહીં. ઘીના ડાઘ મારા કોટન કપડા પર પડે છે કે નહીં. ઘીની ચીકાશ સાબુ વિના કે સાબુથી જાય છે કે નહીં. હું પ્રયોગ કરવા માંગુ છું કે રૂપાલ ગામના કીડી, મકોડા, બિલાડી કે કૂતરા ઘી ખાતા નથી, પણ મારા અમદાવાદના કીડી, મકોડા, બિલાડી કે કૂતરા રૂપાલ પલ્લીનું ઘી ખાય છે કે નહીં તે ચેક કરવું છે. વધુમાં મારે બીજો એક પ્રયોગ કરવો છે. હું પલ્લીમાં બાધા અને માનતા સિવાયનું 1 કિલો ઘી રૂપાલ ગામના કીડી, મકોડા, બિલાડી કે કૂતરાને ખવડાવવાનો પ્રયોગ કરવા માંગુ છું. મારો આ વિડીયો દરેક મીડિયા અને રૂપાલના વરદાયની માતાના દરેક ભક્ત સુધી પહોંચાડવા વિનંતી. ખૂબ જ ફોરવર્ડ કરશો. પલ્લી મહોત્સવમાં પરંપરા રીતે શુદ્ધ સોના જેવું શુદ્ધ ઘીનો અભિષેક થાય પછી ભક્તોના પગ નીચે અભિષેક થયેલું ઘી ના આવે તેવી વ્યવસ્થા મારા ખર્ચે કરવાના અભિયાનમાં જોડાશો. હું સત્ય શોધવા માંગુ છું. આ માટે એફિડેવિટ કરીને આપવા તૈયાર છું કે હું મારી પોતાની મરજીથી મારા પોતાના જોખમે માતા વરદાયનીનો પ્રસાદ તરીકે ખાવા માંગુ છું, જેથી ભવિષ્યમાં અભિષેક થયેલ ઘીના પ્રસાદની ડિમાન્ડ વધે. કાદવ કીચડ કરીને કોઈ બગાડ ના કરે. જય માં વરદાયની, જય માં વડેચી, જય જગતજનની માતા વરદાયની દરેકને સારી પ્રેરણા આપજે. जगदम्बे मात की जय। तुम्हारी चिंता विघ्न विनाशिनी मातु कमला सनी सका विष्णुहति हंसवाहिनी मारी कुलदेवी
એક આરતી તૈયાર કરીને અશોક કાકા કે એમને આપી દો. તો જગદંબા માં તું જોગણી અમે જપીએ તિહારો હે અખંડ દેવા મળી તારા પરે મારી તું તો પોતે જ પ્રગટિયા. હે અંબે અંબે બોલો જય જય અંબે. અંબે અંબે બોલો અંબે અંબે. અંબે અંબે બોલો જય જય અંબે. અંબે અંબે બોલો અંબે અંબે. મિત્રમંડળના સર્વે ભાઈઓ માતાજીની આરતી મંદિરમાં જઈને ઉતારજો વારાફરતી હોય. માતાજીની શયન પહેલી આરતી. દયા શક્તિ મૈયા દયા શક્તિ અખંડ બ્રહ્માંડ દીપાવ્યા. અખંડ બ્રહ્માંડ દીપાવ્યા હળવે પ્રગટ્યા. અંબે જયો જયો જગદંબે. તૃતીયા દેય સરો શિવ શક્તિ જાણો. શિવ શક્તિ જાણો. બ્રહ્મા ગણપતિ ગાય. બ્રહ્મા ગણપતિ ગાય. હર ગાય હર અંબે જયો જયો જગદંબે. તૃતીયા ત્રણ સ્વરૂપ ત્રિભુવનમાં બેઠા. ત્રિભુવનમાં બેઠા. દયા
સદા શિવ
શાંતિથી નીચે બેસી જાઓ. એક ચમચી જલ લઈ આરતી ઉપર ઘોર પ્રદક્ષિણા કરી જાઓ. જલેનમ શીતળીકરણમ. રૂપાલમાં પલ્લીની વર્ષો જૂની પરંપરા છે અને આ વર્ષો જૂની પરંપરામાં હજારો લીટર ઘી જે છે, શુદ્ધ ઘી, એ રૂપાલની પલ્લી પર ચડાવવામાં આવે છે. અને છેલ્લા ઘણા વખતથી એક આંદોલન ચાલી રહ્યું છે કે આ રૂપાલની પલ્લી ઉપર જે ઘી ચડાવવામાં આવે છે એ ઘીનો વ્યય થાય છે. કરોડો રૂપિયાનું ઘી જે છે એ જમીન ઉપર બરબાદ થઈ જાય છે. તેવામાં હવે રાધેશ્યામ પટેલજી છે આપણી સાથે, જેમને એક આખો નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે અને તેમનો ઉદ્દેશ છે કે આ જે વેડફાતું ઘી છે એ કોક સારા મોઢે જાય, કોક એવા વ્યક્તિને જે ગરીબ છે, જે લોકોને મદદરૂપ થઈ શકાય, તેના માટે આ ઘીને વપરાય, તેના માટે હવે એક પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છે. તેમની સાથે આપણે ચર્ચા કરીશું અને વાત કરીશું કે આ ઘીનો વ્યય જે થાય છે તેને કઈ રીતે અટકાવી શકાય. કારણ કે આપણે ત્યાં એવું કહેવાય છે કે ધર્મ અને આસ્થા સાથે જ્યારે વાત થતી હોય ત્યારે તેના કોઈ પુરાવા નથી હોતા. એ દરેકની શ્રદ્ધા, દરેકનો ધર્મમાં જે વિશ્વાસ છે એ અલગ હોય છે. અને ઘણી બધી વખત એવું પણ થાય છે કે જ્યારે એ વિષય ઉપર બોલતા હોઈએ ત્યારે કોકને કદાચ એમાં મન દુઃખ પણ થઈ શકે. પણ અહીંયા વાત જે ઘી વેડફાય છે એ ઘીને બચાવીને લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચાડી શકાય તેના માટેની છે. 50 કરોડનું દાન આવે છે, એ દાનનો સદુપયોગ થવો જોઈએ. આજે 50 કરોડનું ઘી આવ્યું, આપણે પરંપરાને ક્યાંય વચ્ચે અડચણરૂપ નથી થતા. એકદમ સાચી વાત છે. અને આખું જે ઘી માટીમાં બરબાદ થઈ જાય છે એ પણ ના થાય. એકદમ સાચી વાત. આપણે એવું કહી શકીએ કે હું તો એવું માનું છું કે જે માતાજીને ઘી ગમે છે એને આપણે એટલા માટે અમને અભિષેક કરીએ છીએ, એમની માનતા પણ રાખીએ છીએ. હવે એ ઘી જો પર નીચે જમીન ઉપર પડે ને આપણે અથવા આપણા મારા જેવા ભક્તો બીજા ચાલે એની ઉપર, તો એ તો પાપમાં પડ્યા કહેવાય. આજે કોઈ પણ દર્શન કરવા ગયા મંદિર, પ્રસાદ પડી ગયો હોય તો આપણે ભલે પ્રસાદ ખાઈએ નહીં પણ સાઈડમાં તો મૂકીએ જ, અને પર પગ નહીં મૂકીએ. આપણે થાય કે મને મારા પગ પ્રસાદ ઉપર પગ ના મુકાય. અહીંયા તો રીતસર બધાને ચાલવું જ પડે, છૂટકો જ નથી, કે બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી, ઓપ્શન જ નથી આ લોકો પાસે. એક તો પ્રોજેક્ટનું નામ છે રૂપાલ પલ્લી, પરંપરા બદલ્યા વિના શુદ્ધ ઘી બચાવો તાવડી પ્રોજેક્ટ. એક તો આ પ્રોજેક્ટ થયો. હવે આ છે એક ગામનો રસ્તો, કોઈ એક ચોક છે માની લો, એવા 27 ચોક ગામમાં આપણે, અને એ ચોકને આપણે આ છેડીથી આ છેડે 20 ફૂટ અંતર છે, એ આપણે ભાગ તોડી નાખવા માંગીએ છીએ. આપણે આ તોડી નાખ્યો માની લો. હવે અહીંયા આગળ આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ, જેમ બાથરૂમમાં પાઇપલાઇન સિસ્ટમ હોય છે એવી અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન સિસ્ટમ કરવાના છે. અને એ થઈ જાય એટલા માટે આપણે એના પછી આપણે એક આ તાવડી છે. તાવડીમાં ખાસ કઈ છે એની જેમ રોટલી ભાખરી બનાવી, રોટલો બને છે એ જ તાવડી છે. એના જેવો આકાર આપવા માટે મેં પ્રયત્ન કર્યો છે સમજાવવાનો, અને આ રીતે થઈ જશે. અને સેન્ટરમાં એક મોટો હોલ હશે, જરૂર હોય એ સાઇઝનો, લગભગ 6 ઇંચનો, અને એ પાઇપ માટે એ ઘી ત્યાં જશે. હવે પ્રસંગ વખતે પલ્લી ઉત્સવ જ્યારે થતો હોય ત્યારે અહીંયા અમે પ્લાસ્ટિક ઢાંકી રાખવાના છે પહેલાં તો. એટલે લોકો જે આવ્યા છે ભૂલથી જાય પણ તો પણ, અને કચરો ઉડીને પણ પડે તો પણ એ પ્લાસ્ટિક ઉપર પડે. પલ્લીજી નજીક આવી ગયા, સમજો કે અહીંયા છે તો અમે એખાદે પ્લાસ્ટિક લઈ લઈશું અને પલ્લીજીને અંદર મૂકશું, એ લોકોને કહીશું. હવે જે સ્વયંસેવકો છે જે રીતે ઘી ચડાવે છે, અહીંયા ટ્રેક્ટર મૂકેલા હોય છે, ટ્રેક્ટરમાંથી બધા લાઇનસર માણસો ઊભા હોય છે અને એ ઘી અભિષેક કરે છે, ડોલથી કરે છે. હા, તો બસ હવે એમાં આપણે હવે આના પછી અમારું કંઈ કામ નથી. અચ્છા, આ જે તાવડી બનાવી છે સિમેન્ટની પાક્કી બનાવેલી છે, જે આ રોડ છે ને એવી જ વસ્તુ હશે આ, અને આરસીસીની જ. અને આ અહીંયા ટાઇલ્સ પણ લગાવ્યા હશે, જેમ બાથરૂમમાં ટાઇલ્સ હોય છે એવી રીતે લગાવ્યા હશે, જેથી જ્યારે ભવિષ્યમાં સાફ સફાઈ પણ સહેલી થઈ જાય. કે આ પ્રોજેક્ટ જેવો પૂરો થાય એટલે એને સાફ કરીને એને બંધ કરવાનું છે. બંધ કરવાનું કે સમજો કે પલ્લી પ્રસંગ પતી ગયો, ઘી અભિષેક થયો, કે પલ્લી આગળ જતા રહે. હવે મારી પાસે એનો ઓપ્શન છે. હવે આ ખાડો છે, ખાડો નથી રહેવાતા, આ પેવેલ્સ છે જે મોટાભાગે ફૂટપાથમાં, ગાર્ડનમાં બધી જગ્યાએ હોય છે, તો એનાથી એને આપણે બંધ કરી દેવાનું છે, જે આ ભવિષ્યમાં ઓપનેબલ છે. આ પરમેનન્ટ સિમેન્ટથી બંધ નથી કરતા, રેતી અને આ પેવેલ્સ મિક્સ કરીને એને લેવલ લઈ લેવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણો પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય, અને પછી નવી પલ્લી આવે ત્યારે આ પાછા બધા પેવેલ સાઈડમાં મૂકી શકાય, અને સાફ સૂફી કરીને ગટર જેની પાઇપલાઇન સિસ્ટમ છે એ ટોટલી ક્લીન કરીને પછી પાછું ફરી પ્લાસ્ટિક ઢાંકી દેવાનું, જેથી જ્યારે પલ્લી ફરી રાત્રે 3 વાગ્યા પછી આવે ત્યારે એ પરિપ્રસંગ સરસ થઈ શકે. પરંપરા જે હોય છે, પરંપરાની અંદર, કારણ કે સૌથી પહેલા તમારો વિરોધ એટલે થતો હતો કે લોકોને તમે એમ કહેતા હતા કે ઘી ન બગાડો, પણ હવે તમે કહી રહ્યા છો કે ઘી તમે આ રેડો ત્યાં આગળ કરો, પણ એને આપણે સેવ કરીએ જે આવે છે. લાગે છે કે આ સિસ્ટમ લોકો એક્સેપ્ટ કરશે? કરવી તો જોઈએ, એવું આપણે તો પ્રયત્ન કરતા રહેવા પડશે.
પછી સદબુદ્ધિ દરેકને ભગવાને આપેલી છે, એ પોતપોતાની રીતે વિચારશે કે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ રોંગ છે કે રાઈટ છે. આમાં શ્રદ્ધાનો વિષય હોય તો અભિષેકનો શ્રદ્ધાનો વિષય હોય, પગ ઉપર આવે, પગની નીચે ઘી આવે અને ગરીબ લે, એવી શ્રદ્ધા તો, એવો ધર્મ તો ક્યાંય કોઈ શીખવાડતો નથી. અને હું તો કહું, કોઈ એવી માતા ના હોય, જે ઉમિયા માતા ગણો કે મારા વરદાઈ માતા હોય, કોઈ માતા એવું ના કે ભાઈ તમે ઘી અભિષેક કરજો, પછી એની પર ચાલજો અને ગંદુ ગોબર જેવું થઈ જાય પછી ગરીબને આપજો, એવું કોઈ માતા ના કહે. અને માતા તો એ ગરીબની પણ છે અને એ પૈસાવાળાની પણ માતા એ જ છે. દર્શન તો બધા એ જ માતાને કરે છે. તો અને દર્શન પણ કરે છે અને પ્રાર્થના પણ એ જ કરે છે. તો એ ગરીબ પ્રાર્થના નહીં કરતો હોય કે ભાઈ મને ચોખ્ખું ઘી આપે, એવી કોઈ પ્રાર્થના. તો હવે એનું તો એની પ્રાર્થના માતાજી નહીં સાંભળતા હોય, કદાચ બધી સાંભળી પણ હશે ને મને આ આઈડિયા આપ્યો હશે. જો તમે સપોર્ટમાં છો, કારણ કે આ સિસ્ટમથી ઘી જે છે એ ઘી જે વ્યક્તિને જશે, આપણે પરંપરાને નથી તોડી રહ્યા, પરંતુ પરંપરાને રાખી અને જે ઘી વેડફાય છે, જે ખરાબ થાય છે, એ ઘીને સારી જગ્યાએ એનો ઉપયોગ થાય, એટલે જે લોકો એનો ઉપયોગ કરે છે એને સારી ક્વોલિટીનું ઘી મળે, એ એક પ્રયત્ન આમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગોળ ફેરવી દો આરતી ઉપર. હા, આરતીમાં ફૂલ મૂક્યા છે, બંને જણા એક એક ફૂલ લઈ લો. પુષ્પૈ દેવા વિવંદનમ. ગોળ ફેરવા આરતી ઉપર 3 વખત માતાજી બાજુ વધારી દો. સરસ. ડાબા હાથે બંને જણા આરતી પકડી રાખો, જમણા હાથથી માતાજીને આરતી અર્પણ કરો. દેવી વંદનમ, દિશા વંદનમ, સ્થાપિત વંદનમ, સર્વદેવ વંદનમ. આરતી નીચે મૂકી દો. 2 હાથથી દરેક જણાએ પોતપોતાની જાતે આરતી લેવાની અને ખિસ્સામાં હાથ નાખવાનો. જેટલી મોટી નોટ નીકળે ને એટલી મૂકી દેવાની. આત્મકલ્યાણાર્થે આત્મવિવંદનમ. એનું કારણ એ છે કે સવારમાં મારા જે ક્રેડિટ કાર્ડ ઇસ્યુ કરેલું એની અવધિ પૂરી થઈ ગઈ છે. ચાલો 2-3 આરતી ભક્તો સુધી પહોંચે એવી વ્યવસ્થા કરજો. બીજી આરતી તમારી ત્યાંની ત્યાં જ મૂકી રાખજો. આરતી લીધેલા હાથ ધોઈ નાખી હાથની અંદર ફૂલ ચોખા લઈ લેજો. હસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય હસ્તે ક્ષદાંચ પુષ્પમ સમર ગૃહ્યાત. હાથમાં ફૂલને ચોખા પકડી લો. મંત્ર પુષ્પાંજલિમાં. નાના સુગંધ પુષ્પાણી ઋતુકાલોદ્ભવાની ચ. પુષ્પાંજલિર્મયો દત્ત ગૃહાણ પરમેશ્વર. હરિ ઓમ. યજ્ઞેન યજ્ઞમય દંતદેવા તાની ધર્વાણી પ્રથમન્યાસન્ન. દેહમાકં મહિમાનઃ સંકટતર્પરુવે રાજ્યાઃ સંતિ દેવાઃ. માતાજી બાજુ એક ફૂલ ચોખા વધારી દો. તો ચરણાંતરે મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. 2 હાથ જોડી માથા ઉપર લઈ જઈને પ્રદક્ષિણા કરો. આમ યાની કાની જ પાપાની જન્માંતર કૃતાની સર્વાણ્ય શબ્દો પ્રદક્ષિણામ પરે પરે. એકદમથી પાણી મૂકી આપો. માતાજી યથા દેવી સમર્પયામિ નમઃ. ફરી માતાજી જોડે ક્ષમા માંગીએ. ભૂલ ચૂક થઈ હોય તો મારી માફ કરજે. તારા છોડ જાણી અમને ક્ષમા કરજે. અને માતાજી જોડે ક્ષમા માંગ્યું હોય તો કેવી રીતે લગાય કે તારા સિવાય આ જગતમાં નથી કોઈ મારું. સાચા સગા ભગવતી મેં બહુ વિચાર્યું. ભૂલું કદાચ અભવ પાસ તણા કુસંગે. માગુ ક્ષમા ત્રિપુર સુંદરિયા પ્રસંગે. આવી ક્ષમા માંગતા હોય અને માતાજી આપણને આશીર્વાદ આપતા હોય, આપણને ક્ષમા કરતા હોય તો કેવી રીતે કરે? મુઠ્ઠી ભર બાજરો ને ભર પણિયા રોજે જે. અગણીએ પારણા ઝુલાવજે માં. અગણીએ પારણા ઝુલાવજે. દીવાની દિવેટ ને ગીધી પલાવીએ ને નેહડા રૂડા દીપાવજે ઓ માં. નેહડા રૂડા દીપાવજે. હે તારા છોરુડાની ખબર મારા દે.
લીધા વારણા તે બંધાવ્યા સુના ઘેરમાં પારણા તે બંધાવ્યા સુના ઘેરમાં પારણા તે લીલી રાખજે દાદ કે વંશવાળી નમો મંગલારૂપ અંબા ભવાની નમો મંગલારૂપ અંબા ભવાની આખું ગીત કવિએ રચ્યું છે ને કવિ દાદ બાપુએ આ રચના કરેલી છે એમાં કવિએ બહુ ઝીણી વાત એક લખેલી છે જે અત્યારમાં બહુ જગ્યાએ પ્રસરી ગઈ છે અને બધા બીવે છે અહીંયા કર કવિએ એવું લખ્યું છે કે તારે હાથ તલવાર લેવી પડે નહીં તારે સિંહ સવારી કરવી પડે નહીં તારે વાઘ સવારી કરવી પડે નહીં હે ને અત્યારમાં કોઈક બીજા ધર્મના આવીને તમને પૂછે કે તમારા માતાજી તમારા ભગવાન હાથમાં તલવાર રાખે ત્રિશૂળ રાખે હે પેલું મોટી તલવાર રાખે હનુમાન દાદા ગદા રાખે રોમ કે ધનુષ રાખે તમારા ભગવાન છે ને મારા ભગવાનથી બીવે છે એટલે રાખે થાય આવો પ્રશ્ન તમારો જવાબ શું હોય એક હિન્દુ તરીકે આપણે શું કહેવાય કે અમારા ભગવાને હાથમાં હથિયાર રાખ્યા છે ને એટલે મેં ચિંતા વગરના ફરીએ છીએ હે ને કે તારી કરડી નજર્યું દે દઈ તો સંહારી નમો મંગલારૂપ અંબા ભવાની નમો મંગલારૂપ અંબા ભવાની બીજી લીટી એવું કહે છે કે તારું નામ લઈ લઈ આ રંગને રજાડે ગમે નહીં તને તોય તુજને ભણાવે છે ને આવું થાય છે ને તમે કોકની જોડે લાખ રૂપિયા માંગતા હો રોજ ઉઘરાણી કરતા હો એને ઘેર જાઓ પૈસા માંગો એટલે કે જો બહુ માંગીશ ને માતા તાર પાછળ છોડી દઈશ પછી તું જોડ માતા જોડે એવું હોય ખરું અને તમે પાછા બીન પાછા આવતા મારો માતા મૂકી દે સાચું પણ માતા એવું કરે ને એમ ખબર ના હોય કે તારું નામ લઈ લઈ આ રંકને રજાડે ગમે નહીં તને તોય તુજને ભણાવે ગમે નહીં તને તોય તુજને ભણાવે હે માં તારું નામ દઈને જે ખોટું કરે છે ને એને તું પાછું ખોટું કરજે માં ખાતા ને તું માતા છું જ અમને ખબર છે ને એટલે જ કવિઓ કહે છે ખોટાની ખોડિયાર ને અને ખોટું ખોડિયાર નું હે ને તો માં જય જય ડારો એને હે માં દયાળી નમો મંગલારૂપ અંબા ભવાની નમો મંગલારૂપ અંબા ભવાની નમો મંગલારૂપ અંબા ભવાની ક્ષમયાદન પૂર્વક નમસ્કારાન સમર્પયામિ દરેક જણાને પ્રસાદ આપી દો પછી આગળની પૂજા ચાલુ રાખીએ પ્રસાદ આપ્યો હોય ખાઈ જ જાવ પહેલા એટલે તમારો ઉપવાસ કર્યો હોય કદાચ છૂટી જાય चमची वटे जल भरी राघो प्रारभ्य शीघ्रमना संग्रह हिंदी अर्थम प्रारभ्य सायं पर्यंत इदं सर्वक्रमः मुगिलोपानि जगदम्बा प्रियदान नमः परिजम्बीर जल भरी राघो प्रदस्य क्रमना संग्रह हिंदी अर्थम प्रधान पुरोहित संग्रह प्रतिष्ठा यागत्यं कमुदम्बः भोजनादि यज्ञव्रतम् तत्कालहीनं भक्तिहीनं नम्यहीनं शक्तिहीनं श्रद्धाहीनं भावहीनं वः जगदम्बा प्रसादाच्यः ब्राह्मणवचनात् विधेयं सर्वं परिपूर्णस्तु मुगिलोपानि अस्तु परिपूर्णम् हरिजन भरिराघवानितां देहिजनां मित्रजनां आप्तजनक्तेन बालकनवृद्धानां सर्वे जनानां भूरि शीघ्रमाधीशः प्रियदानमं मुगिलो भरिजम्बीर जलभरो यस्य स्मृत्याः जनावं ज्ञानभयज्ञर्यजिपूर्णदायादि सद्यो वन्दिताच्चिदम्बुलो विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः मुखिद्वयमाने विष्णुजपस्मरणपूर्वकं ध्येयं धर्मं परिपूर्णं स्वस्तु परिपूर्णः करमन्त्राशीर्वादः
બેનો સાડીનો ભારો રાખો, ભાઈઓ જ્ઞાનનો ભોગો કરો. ચમચી મૂકી દેવાની છે, સાડીનો ભાલો રાખવાનો, બેનો ભાઈઓ જ્ઞાનનો ભોગો ધરો. 2 મિનિટનો સમય છે, આપી દો, પછી તમને છૂટા જ કરો છો. હરિ ભક્તિરસ્તુ યાવદ વગેર દીર્ઘંગા યાવદ દેવો મહેશ્વર શત્રુણામ પત્તિનાશુસ્તો મિત્રાણામ ઉદયસ્તવ. ભાઈઓના હાથમાં ચોખા એ તમારા ધર્મપતિના ફોરમ મૂકી દો. જમણા હાથમાં બેનો ચોખંદારો લઈ લો. જમણા હાથમાં ચોખા કાઢો. બેનો એક ખોરો ખંખેર્યા વગર ચોખા જમણા હાથમાં લઈ લો. પછી પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જવાના. બેનો એકલા એ ભાઈઓ એ નહીં. તમારા ચોખા નહીં લેવાના ના. બેનો ચોખા હાથમાં લઈ ઊભા થઈ જાઓ. એ ચોખાના 2 ભાગ કરો. જમણા હાથના છે એ માતાજી બાજુ ચડાવો. હા, અને ડાબા હાથમાં છે જમણા હાથમાં લઈ લો. અને તમારા ભગવાન ક્યાં છે એમના માથા પર થોડા મૂકો, થોડા એમના પગમાં મૂકીને પગે લાગો. ટીચરને નહીં લાગવાનું હો, પગે લાગવાનું. અને માથે હાથ મેલીને કહો, કંટાળ્યા ના હોય. ભવે બહુ મળજો. અને કાલે બહોની બજારમાં જઈને તોલો તોલો લઈ આવીશ એવું કહી દેજો. જી કાકા, તમારું નામ શું છે? તમે આ મુદ્દે શું કહેવા માંગો છો? આ ખોટું જ કરી રહ્યા છે. આ માતાજીના ઉપર વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ ખોટું જ કહેવાય. માતાજીનું પરંપરા તો ચાલવા જ દેવાય. એમના એકથી થોડું બંધ થઈ જવાનું છે. આ તો સારું જ છે, માતાજીનું બંધ ના થાય. જે ચાલવાનું છે ચાલે જ તે. આ લોકો બંધ કરાવે ને, ઓલી ફેક્ટરી બધું નકલી જી આવે એ બંધ કરાવવાનું હોય. લોકો ભ્રષ્ટાચાર એ બંધ કરવાનું હોય. આ માતાજીનો વિરોધ ના કરવાનો હોય. આમનો પણ કંઈક કહેવું છે. એક મિનિટ, તમારું નામ શું છે પહેલા તમે એ જણાવી દો. સંદીપ, મારું નામ સંદીપ. માણસને પાણીની જરૂર હોય છે. શું તમારે ઘરની આજુબાજુમાં ભગવાન વરસાદ કરી નાખે, પાણી ભર નાખે છેક આટલે સુધી કમર સુધી, તો તમને સારું લાગશે, તમને ગમશે? કાદવ કીચડ ત્યાં થઈ જાય તો તમને ગમશે? એ વસ્તુ ના ગમે. પાણીની જરૂરત આપણે એટલી જ હોય છે જેટલે આપણા દિવસ પ્રત્યે ક્રિયા પ્રત્યે આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. સવારથી આપણે નાવા ધોવાનું, વપરાશમાં જે પાણી વપરાય, પીવા માટે જે વપરાય, એ પાણીની જરૂરત એટલી જ હોય. સેમ પ્રમાણે આપણે શ્રદ્ધા જે છે એ શ્રદ્ધા બી લિમિટમાં જ હોવી જોઈએ. એટલી જ હોવી જોઈએ કે જે લોકોથી થાય સારું લાગે અને કામ બગડે નહીં. કુદરતી છે, વરસાદ તો કુદરતી આવે છે. એક મિનિટ. તો તમે બંને, તમારું કહેવું એવું છે કે આ જે અભિયાન છે તેના માટે જે થઈ રહ્યું છે તે ખોટું થઈ રહ્યું છે, તમે એવું કહેવા માંગો છો? અને આ જે છે, એક મિનિટ આપણે વાત કરીએ છીએ આ મુદ્દે, તો તમારું શું કહેવું છે? પહેલા એમને પૂછીએ. માતાજીનું જે થતું હોય થવા જ દેવાય, બંધ ના કરાય. અને તમે આ મુદ્દે શું કહેવા માંગી રહ્યા છો? હું એમ કહેવા માંગુ કે તમે વસ્તુ ખોટી સમજી રહ્યા છો. પ્રથા ચાલી રહી છે કે જે આસ્થા છે એના માટે નથી કહી રહ્યા. એ એવું કહી રહ્યા છે કે તમે જે ઘી ચડાવો છો એ ઘી માતાજીને ચડાવીને અડધું જે કંઈક વપરાશ થતું હોય છે, ઘીનું બગાડ થાય છે, એ બગાડ ના થાય, એ લોકોના કામમાં આવે, એટલું એમનું કહેવાનું મતલબ છે. તમે વસ્તુ ખોટી સમજી રહ્યા છો કે આસ્થા માટે આ પ્રશ્ન ઊભા કરી રહ્યા છે. એવું નથી, આસ્થા માટે નથી. ઘી જે તમે 2 કિલો, 10 કિલો, 50 કિલો જેવી ચડાવો છો એમાંથી ચડાવીને એટલું ચડાવો કે માતાજીને ચડાવો, બાકીનો તમારે સદુપયોગ તમે લોકોમાં વપરાશમાં તમે આપી શકો. તમે તો પછી આ પ્રચાર ના કરવાનો, ત્યાં મંદિરે જઈને જ કહેવાય, ગામ લોકોને ભેગા કરીને ભાઈ જો આ લોકો તમે ખોટું કરી રહ્યા છો, એ ગામને કહેવાય. આ બાજુ બહાર ફરાય નહીં. એ લોકોનું જ્યાં સ્થાનિક છો ને ત્યાં કહેવાય કે આપણી આસ્થા જ્યારે આપણે માતાજી જોડે જઈએ છીએ ત્યારે ગામના લોકો આપણને બોલાવવા નથી આવતા. આપણે જઈએ છીએ માતાજી જોડે. આપણે માતાજી જોડે જઈને આપણે ઘી ચડાવીએ છીએ, આપણે બધું કરીએ છીએ. તો વસ્તુ એ છે કે તમે બી એ આસ્થા આ પબ્લિક તરફથી આવે છે, ગામ તરફથી નથી આવતી. ગામ નથી કહેતું કે તમે આવું કરો, આમ કરો, તેમ કરો. તમે હું આજે માતાજીને ત્યાં ઘી ચડાવવા જાઉં તો મારામાં એટલી સમજ હોવી છે કે હું ઘી માતાજીને ચડાવીને બાકીનું ઘી મને લાગે છે ગરીબ ત્યાં બેઠો છે, ગરીબને આપી દઉં તો માતાજી બી ખુશ ને પેલા ભાઈ બી ખુશ.
એ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તમારી. હવે તમારું નામ શું છે, તમે શું કહેવા માંગો છો? કોઈ દેસાઈ એટલે હવે ઘી તો એ લોકો ત્યાં ચડાવવા જાય છે, ત્યાં આગળ ટ્રેક્ટર રાખેલા હોય છે, ડ્રમ રાખેલા હોય છે. એ લોકો ગામ લોકોને તમારે જઈને કહેવું પડે કે આ ઘી તમે પલ્લી ઉપર રેડશો નહીં, બગાડશો નહીં. નકર જે આસ્થાવાળા અમારા જેવા લોકો છે ને એ તો ત્યાં જઈને અને અંદર ડ્રમની અંદર જ ઘી નાખે છે. એ કઈ અમે પલ્લી ઉપર ચડાવવા જતા નથી. એટલે તમે બહાર બધા આ લઈને ફરશો તો કોઈનો અર્થ નથી. રૂપાલ ગામના જે ટ્રસ્ટીઓ છે એમને જઈને કહેશો એ લોકોને ઘી બચાવો નહીં. હા, અહીંનો કોઈ મતલબ જ નહીં તમારે. તમે આખા ગુજરાતમાં ફરશો ને, આખા ગુજરાતનું ઘી જવાનું ક્યાં? રૂપાલમાં જ જવાનું છે. અને રૂપાલથી હવે પલ્લી ઉપર ચડાવવું કે પછી અંદર પેક રાખવું એ ટ્રસ્ટીઓનો એમનો સવાલ છે. હા, એ લોકોના હાથમાં જ છે. હું ટ્રસ્ટીને મળી ચૂક્યો છું. હા, ટ્રસ્ટીનું એવું કહેવું છે કે આ પ્રસંગ અમારો નથી, એ રૂપાલ ગામનો છે. રૂપાલ ગામના લોકોને મળ્યો છું તો એ લોકોને કહે છે અમારે તો જે કરીએ છીએ એ જ કરવાના છે. તો હવે હવે એનો રસ્તો મેં એવો વિચાર્યો છે કે ભાઈ હું જે ઘી લઈને આવે છે 10 લાખ લોકો, ગમની વસ્તી તો 8,000 જ છે, 10 લાખ લોકો આવે એને જ ના સમજાવું તો એને સમજાવી. એ લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે. હા, તો અત્યારે હું એમને સમજાવી રહ્યો છું કે તમે લોકો ઘી લઈને આવો છો, અમે તમને એક વિકલ્પ આપશું. અમે અમારું પીપળું મૂકશું, ત્યાં ટાંકી મૂકશું પાણીની, એમાં તમે તમારું ઘી એમાં જ અને નાખીએ છીએ. ના એક મિનિટ, તમારું ટ્રેક્ટર છે એમાં એક ચમચી નાખશે એ લોકો, અમે સમજાવશું કે ચમચી એમાં મૂકો, જે અભિષેક થશે અમારી ટાંકીમાં મૂકો. એ ઘી અમે સોનાની પલ્લી ઉપર અભિષેક કરાવશું અને એ ઘી પાછું ટાંકીમાં ને ટાંકીમાં જ પડશે. એ રીતે ના થાય. તમે લોકો જો તમે બહારથી આવીને હવે માતાજીનો વહીવટ તમારાથી થાય નહીં. આ વર્ષો જૂની પરંપરા ચાલતી આવી છે અહીંની. આ માતાજી વર્ષો આ લોકો હજારો લાખો લોકોની શ્રદ્ધા જોડાયેલી છે. એ લોકો એવું ના માને કે અમે ઘી તમને આપીએ અને તમે કરો. એવું તો કે થતું છે. આપણો ભારત દેશ છે ને માતાજી ને ભગવાનથી જ ચાલે, સમજી લો. કોઈ અમેરિકા કે જાપાન અહીંયા થઈ ગયું નથી. એટલે આ વસ્તુ બદલા જ નહીં. જો લોકો અત્યારે નકલી ઘીથી મરી રહ્યા છે, નકલી દૂધ કેટલું છે ના વિષય બહાર જવું એના વિરોધ કેમ નહીં કરતા? તમે એના પોસ્ટર લઈને ફરો તો અમે ફૂલ સપોર્ટ કરશું તમારો કે નકલી દૂધનો વિરોધ કરો તમે. પરંપરા કેવી છે તે અમને લેખિતમાં પુરાવા સાથે જાણવા માંગીએ છીએ. અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે નીચેના આપેલા 7 પ્રશ્નોમાંથી સાચી પરંપરા કઈ. પ્રશ્ન 7, લાખો શ્રદ્ધાળુની માનતાનું ઘી ટ્રેલરમાં બચેલું શુદ્ધ ઘી ટ્રેલર ખોલી ઘી ગામના રસ્તા પર ઢોળીને માતાશ્રી વરદાયીને ખુશ કરવાની તમારી પરંપરા છે. મારું નામ રાધેશ્યામ પટેલ છે, ઉંમર 62 વર્ષ છે. કાયદાકીય સલાહ લઈને પુરાવા સાથે હાઈકોર્ટમાં PIL કરવાનો છું. આ વર્ષે પલ્લી મહોત્સવ 2023માં વિચારીને મહોત્સવ કરશો. જય જય વરદાઈ માતા. રૂપાલ પલ્લી મહોત્સવ પરિવર્તન અભિયાન 2023, રાધેશ્યામ પટેલ. 9023960692 only WhatsApp message.